Okay, children, we can do the following problems on arches. Okay, so today's first question is a three-hinged arch has a span of 30 meter and a rise of 10 meter. The arch carries a UDL of 60 kilonewton per meter on the left half of its span. It also carries two concentrated load of 160 kilonewton and 100 kilonewton at 5 meter and 10 meter from the right end. Determine the horizontal thrust at each support. Once again, I will say the question. A three-hinged arch has a span of 30 meter and a rise of 10 meter. The arch carries a UDL of 60 kilonewton per meter on the left half of its span. It also carries two concentrated load of 160 kilonewton and 100 kilonewton at 5 meter and 10 meter from the right end. Determine the horizontal thrust at each support. So, for drawing, this is the figure. You can write the question and you can solve the question problem. Okay. So, this is the question. A three-hinged arch. So, this is a three-hinged arch with end A and B. A and B. Then the span of arch is 30 meter and the rise of arch is 10 meter. The arch carries a UDL on the left half of the span, that is on the AC part. Arch carries a UDL of 60 kilonewton per meter. And on the right part, it carries two concentrated load. One is 100 kilonewton and other is 160 kilonewton. The 160 kilonewton act at 5 meter from the right end and 100 kilonewton act 10 meter from the right end. So we have to find the horizontal thrust. So for finding horizontal thrust, what we have to do? First of all, first step is we have to find the vertical reactions. First we have to find VA and VB and then find the horizontal thrust by taking moment about C. Okay, so for finding vertical reactions, what we have to do? We have to take moment about A or B. So here I am taking moment about A. So that is taking moment about left end A. That is VB into 30 equal to 60 into 15 square by 2. That is, come to the figure. So we are taking moment about A. Taking moment about A, that means from this end we have to calculate. Taking moment about A, then calculate from right end. Here the reaction is VB. VB into total span 30. Force into distance. VB into 30. Then VB is acting in which direction? VB is going through in anti-clockwise direction. If you are looking from A, VB is moving in anti-clockwise direction, right? So VB into 30 will be in anti-clockwise, no? So anti-clockwise is in one side. While writing the equation, you have to write like this way. Clockwise in one direction and anti-clockwise in other direction. Okay, so VB into 30, then which all are the other forces? 100 into what is the 20, right? 100 is going looking from A, 100 is in clockwise direction, right? 100 is going like clockwise direction. 100 is going like this, clockwise direction. So 100 into distance 20. Then 160 into this load, 160 load also acting in clockwise direction. So 160 into 25. Then 60 is also acting in clockwise direction, right? 60 is also acting in clockwise direction. While looking from A, 60 is acting in clockwise direction. So 60 into the distance. Distance is, that means 60 into 60 is the UDL now. 60 is acting on the part AC section. So 60 into 15 square by 2. Okay. So the equation while taking moment about left end A,
VB into 30 equal to 60 into 15 square by 2 plus 100 into 20 plus 160 into 25. On solving, we will get VB value. That the value of VB is 425 kilonewton. You have to calculate the value. Okay, I am just saying how to do the figures and all. You have to work out this problem by yourself. Then after finding വി ബി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വി എ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ടു ഫൈൻഡ് വി എ, what is the equation? VA plus VB equal to total load. So VA is equal to, total load is 160 plus 100 plus 60 into 50. So what are the loads acting here? 60 is a UDL, 100 is a concentrated load, 160 is a concentrated load. So with this equation we will get VA value. So VB is 425 kilonewton and VA is 735 kilonewton. Then after finding vertical reaction VA and VB, we have to find horizontal thrust. To find horizontal thrust, what we have to do? Taking moment about C on the left side of the arch. That means നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സിക്ക് എബൌട്ടായിട്ട്, അതാണ് ആ ആർച്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എബൌട്ട് മൊമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് വാല്യൂ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് സി ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് സി ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് സി ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. കാരണം അവിടെ ഒരു UDL മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ 160 100 രണ്ട് ലോഡാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം അത് കൂടുതൽ രണ്ട് ലോഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ലാർജർ കാൽക്കുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പം ടേക്കിംഗ് മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും എടുക്കാം റൈറ്റ് സൈഡും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തേക്കാം. ടേക്കിംഗ് മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് സി ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? VA ഇൻറ്റു 15, ദാറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു AC പാർട്ട് മാത്രം നോക്കുക. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ BC നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, AC പാർട്ട് മാത്രം, ഇത്രയും പാർട്ട് AC സെക്ഷൻ മാത്രം നോക്കുക. അപ്പം VA സിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ VA ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ. എച്ച് വാല്യൂ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ. പിന്നെ ലോഡ് 60 കിലോ ന്യൂട്ടണും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം VA ഇൻറ്റു 15 ഈക്വൽ ടു H ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് 60 ഇൻറ്റു 15 സ്ക്വയർ ബൈ 2. കണ്ടോ? VA ഇൻറ്റു 15 ഈക്വൽ ടു 60 ഇൻറ്റു 15 സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് H ഇൻറ്റു 10. ഫ്രം ദിസ് നമുക്ക് എച്ച് വാല്യൂ കിട്ടും 427.5 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. So this is how you have to find the horizontal thrust. Once again I will read the solving part. First of all, you have to take moment about A. Here I am taken moment about left end. Then we will be finding vertical reaction VB, and after that VA is calculated, and finally we have to find the horizontal thrust by taking moment about C of force on the left hand side of C or right hand side. Here I am taking left hand side. From that we will get horizontal thrust H value. If you are taking on the right side also, you will be getting the same value. Then so you have to try to solve this problem by yourself. Okay, after looking this or after watching this video, you have to do this problem by yourself. Okay, so next question. A 3-hinged parabolic arch of span 20 meter and rise 4 meter carries a UDL of 20 kilonewton per meter run on the left half of the span. Find the maximum bending moment for the arch. So in this question it is asked to find the maximum bending moment.
Okay, we have to find the maximum bending moment of the arch. So first of all, as already we had done, first of all you have to find, as earlier, we have to find the vertical reaction VA and VB, and then find the horizontal thrust, and you have to find the maximum bending moment. Okay, so first what we have to do, find the vertical reaction. This is the figure. Okay, sometimes in exams you will be given only the questions. You have to draw the figure by yourself. Here, a 3-hinged parabolic arch of span 20 meter and rise 4 meter is given. So this is the parabolic arch with A, B and C hinged. Okay, and the span of the arch is 20 meter and rise of the arch is 4 meter. And in this arch, there act a UDL of 20 kilonewton per meter on the left half of the span. That means from the total span, half, that is up to 10 meter, there act a UDL. And on the right side, there is no loads. Only on the left side part of the arch, there an UDL is acting. Okay. So find the vertical reaction. For finding, what we have to do, taking moment about either A or either B. So we are taking moment about A. While taking moment about, what will be the equation? VB, looking from A, VB is going in which direction? In anti-clockwise direction. So VB into span, distance 20 meter, distance from B to A. Here we are taking moment about A, right? So VB into distance 20 meter equal to load. Only load acting is UDL. 20 into 10 square by 2. 20 is acting up to how many distance? Only up to half the span, that is 10 meters. So 20 into 10 square, 10 into 10 by 2. From that we will get VB value. Then to find VA, what we had to do? VA plus VB is equal to total load. So VA plus VB equal to 20 into 10. From that we will get VA value. So VB value is 50 kilonewton and VA value is 150 kilonewton. Try to calculate the problem. Okay. Then find the horizontal thrust. For finding horizontal thrust, what we have to do? Take the moment about C. One thing you have to remember, every time while taking horizontal thrust, you have to take moment about the crown hinge C. Okay. Set here, we are taking moment about C of forces on the right side of the C. That means, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത്? മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് സി ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ലോഡ് ഉള്ളിടത്ത് വെച്ച് മൊമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റൈറ്റ് സൈഡും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡ് എടുത്താലും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് എടുത്തത്, കാരണം ഇവിടെ ലോഡ് 20 kilonewton ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ലോഡൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വലിയ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് കാണത്തില്ല. ആകെയുള്ള എന്താണ്, റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വി ബി ടേക്കിംഗ് മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് സി ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡാണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഏതാണ്? ഈ ബി സി പാർട്ട് മാത്രം നോക്കുക. ബി സി പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഇൻറ്റു 4. എച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ. എച്ച് ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ ടു പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? പിന്നെ ഉള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വി ബി ആണ്. വി ബി ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 50 ഇൻറ്റു 10. അതിൽ നിന്ന് എച്ച് വാല്യൂ എത്ര? 125 kilonewton. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്, ആർച്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആർച്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്തു. അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, ഡി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക.
എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സെക്ഷൻ ആർച്ചിൻ്റെ. ഇപ്പം ഈ എ സി പാർട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബി സി പാർട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെക്ഷനിലും ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർച്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്നറിയാം. പക്ഷേ ഈ റൈസ് എത്ര എന്നറിയോ? ഇല്ല. ഡി പോയിന്റിലുള്ള റൈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നറിയത്തില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ വൈ വാല്യൂ അതിനെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ആ റൈസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് 4h/L² x ഇൻറ്റു L മൈനസ് എക്സ്. y is equal to 4h/L² x into L minus x. So 4 into h എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ഓഫ് ദി ആർച്ച്, ടോട്ടൽ റൈസ് ഓഫ് ദി ആർച്ച്. 4 into 4/L, L എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ഓഫ് ദി ആർച്ച് 20, and x is the distance from A, and L is the span of the arch. So 4 into 4/20 into 20, x into 20 minus x. അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു y ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. 1/25x ഇൻറ്റു 20 മൈനസ് എക്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും y വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂ അറിയത്തില്ല, അതിനി കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇനി y വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇനി എക്സ് വാല്യൂ എന്തോന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ, ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തില്ലേ, ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റിന് അബൌട്ടായിട്ട് മൊമെൻ്റ് എടുക്കുക. ടേക്കിംഗ് മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ എം ഡി ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ട് മാത്രം നോക്കുക, എ ടു ഡി വരെയുള്ള പാർട്ട്. ടേക്കിംഗ് മൊമെൻ്റ് അബൌട്ട് ഡി. അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? വി എ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസിൽ. വി എ ഇൻറ്റു എക്സ്, പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത്? എച്ച് ഇൻറ്റു വൈ, അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്? എച്ചും ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ. പിന്നെ യു ഡി എല്ലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്. ഈ ഡി പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എച്ചും യു ഡി എല്ലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്, വി എ വാല്യൂ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എം ഡി ഈക്വൽ ടു വി എ എക്സ് മൈനസ് W1x²/2. W1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു ഡി എൽ, ലോഡ് ആക്ടിങ്ങിനെ W1 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. W1x²/2 മൈനസ് എച്ച് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അത് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി എ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? വി എ വാല്യൂ 150 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 150x മൈനസ് ലോഡ് 20 ഇൻറ്റു x²/2 മൈനസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ത്രസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 125 ഇൻറ്റു വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ 1/25x 20 മൈനസ് എക്സ്. സോ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5x ഇൻറ്റു 10 മൈനസ് എക്സ്. അത് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 50x മൈനസ് x² അല്ലേ? സോറി, 50x മൈനസ് 5x². നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. 50x മൈനസ് 5x² എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്, നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു dm/dx അല്ലെങ്കിൽ d/dx ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലേ? ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് d/dx ഓഫ് m ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. സോ നമ്മളിവിടെ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. dm/dx ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് d/dx ഓഫ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. എത്രയായിരുന്നു? നമ്മളെടുത്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 50x മൈനസ് 5x².
അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുവാ വരുന്നത്? 50 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 5x ഈക്വൽ ടു 0. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. എക്സ് നമുക്ക് 5 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് 5 മീറ്റർ മാറിയാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ 50x മൈനസ് 5x² എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തോ വരും? നമുക്ക് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് 125 kN/m എന്ന് കിട്ടും. സോ ആർച്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് 125 kN/m ആണ്. ഇനിയിപ്പം ബി സൈഡിൽ നിന്നാണ് എക്സ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ mx ഈക്വൽ ടു vbx മൈനസ് hy. അവിടെ വേറെ ലോഡൊന്നും ഇല്ല. സോ ബി സി സൈഡിൽ ലോഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ എനിവേ ദ വാല്യൂസ് ആർ സെയിം. സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർച്ചിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും ഏതൊരു സെക്ഷൻ എടുത്താലും, ഈ എ സി സെക്ഷനിലായാലും ബി സി സെക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുത്താൽ 5 മീറ്റർ മാറി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയുള്ള അവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് മാക്സിമം, ഇവിടെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും അല്ലേ? ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സെൻറ്ററിങ് പോയിന്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആർച്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ക്ലിയർ? ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് എവരി വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. താങ്ക് യു.